गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप लोगों को मैं पिछली कक्षा में ओणम जो केरल में मनाए जाने वाले एक प्रसिद्ध त्योहार ओणम के बारे में बता रही थी। और ओणम भगवान विष्णु और सम्राट बलि चक्रवर्ती से संबंधित है। बलि चक्रवर्ती कौन है? विष्णु ने वामन अवतार क्यों धारण किया? ये सभी के बारे में मैंने कल ही आप लोगों को बताई थी, है ना। और ओणम श्रावण मास में केरल में बहुत धूमधाम से मनाने वाले एक त्योहार है ना। क्योंकि किसानों ने अपनी खेतों में फसल काट चुके होते हैं और उनके घरों में खलिहान अनाज से भर जाता है। ये सभी देखकर किसान फूले नहीं समाते और प्रकृति भी रंग बिरंगे फूलों की छाटा देखकर प्रकृति भी केरल वासियों के साथ ओणम का स्वागत कर रहा है, जैसे प्रकृति भी श्रावण मास में दिखाई पड़ता है। ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಣಂ ಯಾವಾಗ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಜನರು ಈ ಒಂದು ಓಣಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ಸಡಗರದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಫಸಲನ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಣಜಗಳು ಸಹ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇರಳ ವಾಸಿಗಳು ಅದನ್ನು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಓಣಮನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಆ ಓಣಂ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಹಾಗೆ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ವಿಷ್ಣು ಯಾಕೆ ವಾಮನ ಅವತಾರವನ್ನು ಧರಿಸ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. तो बच्चे आइए उसे एनिमेशंस के द्वारा फिर हम देखेंगे. ओणम आया, ओणम का त्योहार लाया खुशियां अपार, रंगोली से सजा घर द्वार, लगाने दौड़ रौनकाएं तैयार। श्रावण मास में धूमधाम से मनाए जाने वाले इस पर्व से पूर्व किसान लहलहाते धान की सुनहरी फसल काट चुके होते हैं। उनके घर खलिहान अनाज से भर जाते हैं। यह देखकर वे प्रसन्नता से फूले नहीं समाते। चारों तरफ खिले रंग बिरंगे फूलों की छटा देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति भी केरल वासियों के साथ ओणम का स्वागत कर रही है। ओणम ना प्रकृति को देखा ना, प्रकृति में कितने तरह से फूल खिले हैं, क्योंकि प्रकृति भी उस ओणम को स्वागत कर रहा है जैसे दिखाई पड़ता है ना. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಪ್ರಕೃತಿಯು ಸಹ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡ ಮರದಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೂವುಗಳು ಅರಳಿ ಆ ಒಂದು ಓಣಂ ಅನ್ನೋ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆಯೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೂಡ ಭಾಸವಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಓಣಮನ್ನು ಕೇರಳ ವಾಸಿಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ವೈಭವ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ओणम हर्षोल्लास का पर्व है। केरल वासी अपने सम्राट महाबली का स्वागत करने के लिए इस ओणम पर्व का आयोजन करते हैं। महाबली एक अत्यंत पराक्रमी व दानशील सम्राट थे। उनके शासनकाल में प्रजा प्रसन्न थी। उनका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। दानशीलता के कारण उनकी ख्याति तीनों लोकों में फैली हुई थी। इंद्र देवता महाबली की ख्याति सुनकर हाँ, मैंने वो भी कहा था ना, जो ओणम केरल वासियों के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण पर्व है करके, क्योंकि इससे एक रोचक कहानी भी है. बहुत पुराने समय में राजा महाबली चक्रवर्ती ने राज्यभार करता था.
ये तो दानव था तो भी ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತ था ಏನಾ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅನ್ನೋನು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇವನು ದಾನವ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಂದು ಪರಮ ಭಕ್ತ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವನ ತಾತ ಯಾರು? ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ. ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಮಗ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮಗ ವಿರೋಚನ, ವಿರೋಚನನ ಮಗ ಈ ಒಂದು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ತಾತ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಂತೆ ಇವನು ಕೂಡ ಮಹಾ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದ. ಇವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. उन्होंने कैसे राज्यभार करता था कि उनके राज्य में किसी चीज की भी कमी ना थी. ಅವನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. और वे दान करने में तो दान शूर था, पहले ही पराक्रमी था, बाद में ये दान भी उतना ही अच्छी तरह करता था. ಅವನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಲಿ ಬಹಳ ಪರಾಕ್ರಮಿ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಹಳ ದಾನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ದಾನವೀರ ಶೂರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದ. ಇವನ ಹೆಸರು 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹರಡಿತ್ತು. ಇಂಥ ಒಂದು ಬಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಬಲಿ, ನಾನು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಜಯಿಸಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನೇ ಯಾಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಮ್ಮೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಐರಾವತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಂದ್ರನ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಇವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಕೂಡ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. तब देवताओं ने डर कर वो महाविष्णु के सामने भागते जाते हैं. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಎದುರಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. उतना ही नहीं, 2 देवताओं की माता अदिति है, वो भी भगवान विष्णु से जाकर अपनी संतति की रक्षा के लिए याचना करती है. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ದೇವತೆಗಳ ತಾಯಿ ಅದಿತಿ, ಇವಳು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀನು ಸಂರಕ್ಷಿಸು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಚನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಬಲಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಒಂದು ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಮನ ರೂಪ, ವಾಮನ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕುಬ್ಜ ಡ್ರೌನ್ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, जो आपने आया है, जो वटु वटु बोलता है तो क्या ब्राह्मण, वटु अंदर ब्राह्मण, वो वटु आया है, आपको दान में क्या चाहिए पूछिए, मैं अवश्य दूंगा करके बोलते हैं. ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ವಾಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವಿಷ್ಣುಗೆ ನೀವೇನು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಜೋ ರೂಪಧಾರಿ वेशधारी विष्णु ने पूछते कि मुझे 3 पग का ಭೂಮಿ ದೇವು, ನೀನು ನನಗೆ 3 ಹೆಜ್ಜೆಗಳಷ್ಟು ನನಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. तो उधर शुक्लाचार्य वो दानवों का गुरु था, उनको मालूम हो जाता है, उन्होंने रोकने को चाहता है लेकिन वो रोक नहीं जाता है. मैंने कल ही आप लोगों को ये पूरे कहानी बता चुकी हूँ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಶುಕ್ಲಾಚಾರ್ಯರು ಯಾರು, ಅವರು ದಾನವರ ಗುರು, ಅವರು ಅದನ್ನು ತಡೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಗ ಹೇಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಳ್ಕೋತಾರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. इंद्र देवता महाबली की ख्याति सुनकर चिंतित हो उठे. उन्होंने अपनी चिंता भगवान विष्णु के सम्मुख रखी. भगवान विष्णु ने उन्हें उनकी चिंता दूर करने का विश्वास दिलाया. एक दिन भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया और महाबली के पास जा
उन्होंने महाबली से 3 पग भूमि देने की याचना की। दानी महाबली मुस्कुराए तथा इस भूदान की याचना को उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण कर पहले पग में धरती नाप ली। मैंने बोला ना बच्चे, इसे वो विष्णु ने वामन अवतार रूप धारण करके आता है, महाबली भी उसे दान करने के लिए वचन देता है। तो वामन रूपधारी विष्णु ने पहला पग को भूमि पर रख जाता है। वो तो विराट रूप धारण करके अपना पहले पग को पृथ्वी पर रख जाता है। ವಾಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವಿಷ್ಣು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ. दूसरे पग में आकाश नापा और तीसरा पग रखने के लिए महाबली की ओर देखा। तीसरा पग रखने के लिए महाबली ने अपना शीश प्रस्तुत कर दिया। तब भगवान देखिए, और दूसरा पैर रखने के लिए उन्होंने आकाश की ओर संकेत करता है बलि चक्रवर्ती। तो वामन ने दूसरा पग को आकाश पर रखता है। आप तीसरा पग रखने के लिए जगह ही नहीं होता, तब बलि चक्रवर्ती को मुंह देखता है तो बलि चक्रवर्ती ऐसा कहते हैं कि मेरा सिर पर अपना पग रखिए करके उन्होंने सिर झुकाता है. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇಷಧಾರಿಯಾದಂಥ ವಿಷ್ಣು ವಾಮನ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಥಳವೇ ಇರಲ್ಲ. ಆಗ ಬಲಿಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಲೆಯನ್ನ ಬಗ್ಗಿಸಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ವಿಷ್ಣು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೂರನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನ ಪಾತಾಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೂಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. से यह प्रार्थना की कि वे उन्हें वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दें। भगवान विष्णु ने उनकी देखिए, ऐसे भगवान विष्णु ने वामन को तीसरे पग से पाताल में धकेल दे दिया है ना. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಅವತಾರವನ್ನ, ವಾಮನ ರೂಪನ ಅವತಾರವನ್ನ ತಾಳಿ ಮೂರನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ पाताल में जाने से पूर्व महाबली ने भगवान विष्णु से यहाँ प्रार्थना की कि वे उन्हें वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दे. भगवान विष्णु ने उनकी यहाँ प्रार्थना स्वीकार कर ली. देखिए, पाताल जाने से पहले बलि चक्रवर्ती ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करता है कि वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने के लिए मैं इस धरती पर आऊंगा करके पूछता है. उनकी याचना को भगवान विष्णु ने स्वीकार करता है. ಹೀಗೆ ಪಾತಾಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತುಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪಾತಾಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸರಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ಇವರ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನ ನಾನು ವಿಚಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. वर्ष का वह दिन ओणम के नाम से मनाया जाता है. इसलिए बच्चे वो दिन को ही केरल वासी ने ओणम के नाम से मनाया जाता है. वो कौन सा दिन है? जो बलि चक्रवर्ती वर्ष में एक दिन जो अपनी प्रजा को देखने के लिए आता है ना, उस दिन को ओणम के दिवस के रूप में केरल वासी मनाए जाते हैं. ಹಾಗಾಗಿ
ಯಾವತ್ತು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೋ ಆ ದಿನವನ್ನ ಓಣಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇರಳ ಜನರು ಆ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ಸಡಗರದಿಂದ ತಮ್ಮ ರಾಜನ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೂವಿನಿಂದ ರಂಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ರಾಜನ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ರಾಜ ಮಹಾಬಲಿ ಕಿ ರಾಜಧಾನಿ ತುಕ್ಕಾಕಾರ थी। यहाँ देखिए राजा जो महाबली थे उनकी राजधानी थी ತುಕ್ಕಾಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮಹಾಬಲಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಇವರ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಕ್ಕಾಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಇವರ ರಾಜ ಬಲಿರಾಜನ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. केरलवासी तुक्काकार गांव के मंदिर के देवता को ओणम का देवता ಮಾನ್ತೆ ಹೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇರಳ ವಾಸಿಗಳು ಇಂದು ಕೂಡ ಈ ತುಕ್ಕಾಕಾರ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ಇವರು ಓಣಂ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. कहा जाता है कि इस दिन महाबली अपने प्रजा से मिलने और उनकी खुशहाली देखने धरती पर अवश्य आते हैं. वो केरल वासियों का कहना है कि इस दिन महाबली अपनी प्रजा से मिलने के लिए और उनकी क्षेम कुशल पूछने के लिए धरती पर अवश्य आता है करके. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇರಳ ವಾಸಿಗಳ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಜೆಗಳ ಒಂದು ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಓಣಂ ದಿನ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ಕೇರಳ ವಾಸಿಗಳ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. उस दिन घर घर आंगन आंगन रंग बिरंगे फूलों से रंगोली सजाई जाती है. देखिए केरल वासी ने वो दिन घर घर में आंगन आंगन में रंग बिरंगे फूलों से रंगोली सजाई जाती है. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ನೀವು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂವಿನ ರಂಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಾಕಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಹೂವಿನಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ. 10 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में फूलों की संख्या तथा रंगोली के आकार में प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है. जो केरल वासी ने इस ओणम त्योहार को 10 दिन तक मनाते हैं. ಕೇರಳ ವಾಸಿಗಳು ಈ ಓಣಂ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಿಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಹೂವಿನ ರಂಗೋಲಿಯು ಕೂಡ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅದರ ಒಂದು ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಏನು ಹಬ್ಬವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ರಂಗೋಲಿಯ ಒಂದು ಆಕಾರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. सबसे बड़ी रंगोली पुक्कलम की सुंदरता तो देखते ही बनती है. ಇಲ್ಲಿ ಪುಕ್ಕಲಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ರಂಗೋಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹೂವಿನ ರಂಗೋಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕೇರಳ ವಾಸಿಗಳು ಆ ಹೂವಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಂಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಕೇರಳ ವಾಸಿ ಮಾನ್ತೆ ಹೈ ಕಿ ತಿರುಹೋಣಂ ಕೆ तीसरे दिन महाबली फिर पाताल लोक लौट जाते हैं. देखिए केरलवासी ये भी मानते हैं कि जो महाबली चक्रवर्ती ओणम के दिन आते हैं और तीसरे दिन तिरुओणम के दिन फिर पाताल लोक लौट जाते हैं. ಇಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ವಾಸಿಗಳ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಓಣಂ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಒಂದು ಖುಷಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ತಿರುಓಣಂ 3ನೇ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಪಾತಾಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಜನಗಳ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. इस दिन भगवान विष्णु तथा महाबली की मूर्तियों को स्नान कराकर उन्हें सजाया जाता है.
उतना ही नहीं बच्चे, वो दिन भगवान विष्णु और महाबली की जो मूर्तियां होता है, मूर्तियां बोलता है तो क्या है, स्टैच्यू, उनकी जो भगवान की स्टैच्यू होता है उनको अच्छी तरह से केरल वासी अलंकार करते हैं। और चावल और गुड़ के स्वादिष्ट पकवानों से इन मूर्तियों को भोग लगाया जाता है। उतना ही नहीं, केरल वासी चावल और गुड़ के स्वादिष्ट पकवानों को बनाकर मूर्तियों को उन्होंने भोग लगाए जाते हैं। ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆ ದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೇರಳ ವಾಸಿಗಳು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಮಹಾಬಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲಂಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚಾವಲ್ ಬೋಲ್ತಾ ಇತ್ತು ರೈಸ್, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದಿಂದ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಪಕ್ವಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. इस दिन प्रीत भोज का भी आयोजन किया जाता है। माना जाता है महाबली इस भोज को देखकर प्रजा की संपन्नता से संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं। ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ದಿನ ಆ ಭೋಜರಾಜನಿಗೆ ಏನು ಆ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಒಂದು ಭೋಜನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಇಷ್ಟೇನೆ, ನಾವು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಭೋಜನಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿ ಇಟ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಬಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಂಥ ಭೋಜನಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆರಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಜನಗಳ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ओणम के त्योहार का मुख्य आकर्षक नौक दौड़ा है। आपने सुना है ना, केरल में यहाँ देख रहे हैं ना, देखिए कैसा है नौक और नौक दौड़ा। केरल में तो नौक दौड़ा ये त्योहार का ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣ್ ಹೇ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನೌಕಾ ದೌಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಆಟ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವೆ ಈ ಒಂದು ನೌಕಾ ದೌಡ್. और नामुल नामक स्थान पर नावों की प्रतियोगिता देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ देखिए केरल में और नामुल नामक का एक जगह है, वहाँ पर नौकों की वो नौक दौड़ की योग प्रतियोगिता चलाते हैं। उधर देखने के लिए बहुत सारे हजारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ಕೇರಳದ ಅವರು ನಾಮುಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನೌಕಾದೌಡಿನ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಇಡಲಾಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾರೆ. ಜಬ್ ನಾವೇ नौका गीत गाते हुए नियत ताल पर डंडा चलाते हैं तब उनका उत्सव देखने योग्य होता है। वो नौका चलाने वाले जो नाविक ने नौका गीत गाकर नियमित ताल पर डंडा चलाते हुए उस नौका को वो चलाते हैं, उसको देखना ही हम लोगों को वो बहुत खुश है, आनंद है। ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು ದೋಣಿಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ನಾವಿಕ ಏನಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಈ ಒಂದು ದೋಣಿಯ ಒಂದು ವಿಹಾರ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ತನ್ನ ಕೋಲನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಅವನು ತನ್ನ ದೋಣಿಯನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ನೋಡೋ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ತುಂಬುತ್ತೆ. केरल में नवा वर्ष का आरंभी ओणम के दिन से माना जाता है। मैंने पहले ही बताया था, केरल के लोग ये ओणम के दिन को ही नवा वर्ष के रूप में मनाए जाते हैं। ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಕೇರಳ ವಾಸಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಓಣಂ ದಿನವೇ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಆ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. उमंग और उल्लास से भरे केरल वासी नए वर्ष का स्वागत करने के पश्चात एक बार
फिर से परिश्रम पूर्वक अपने अपने कार्यों में जुट जाते हैं और उन्हें प्रतीक्षा रहती है आने वाले ओणम की। ऐसे केरल की वासियों ने नए वर्ष का आरंभ करते हैं और फिर अपने अपने कामों में जुट जाते हैं और फिर वो लोग आने वाले ओणम की इंतजार में रहते हैं। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇರಳ ವಾಸಿಗಳು ಓಣಮನ್ನ ನವ ವರ್ಷ ಅಂತ ತಿಳಿದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ। ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಈ ಓಣಂ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। यहाँ एक प्रांतीय पर्व होने पर भी सारे भारत में अपना सुगंध फैलाता है। देखिए यहाँ तो ओणम तो एक प्रांतीय पर्व है, ये तो बिल्कुल सही है। तो भी ये ओणम भारत में अपनी सुगंध फैलाया है। ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ನಿಜ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಕೇರಳ ವಾಸಿಗರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಓಣಂ ಹಬ್ಬ, ಅದು ಒಂದು ಕೇರಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಹಬ್ಬ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಓಣಂ ತನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಮಳವನ್ನ ಇಡೀ ಭಾರತದೆಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಹರಡಿದೆ। ಆ ಓಣಂ ಹಬ್ಬ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಮಳ ಇಡೀ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಹರಳಿದೆ। जिससे भारतीय संस्कृति की महक विश्व भर में चार चांद लगाती है। इससे हमें मालूम होता है कि हम भारतीय संस्कृति कहाँ भी नहीं गया है, विश्व भर में चार चांद लगा रही है। ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆಯು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಛಾಪುಗಾಲನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು। इसीलिए बच्चे हमारा भारत में जो भी त्योहार मनाते हैं वो सबके लिए एक पौराणिक कथा होती है, उनके बीच एक ना एक व्यक्ति का वो तो जीवन चरित्र रहता ही है। ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಬ್ಬಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ। आप लोगों ने आप एनिमेशन से देखिए कैसे है करके, मैंने बोला ना, वामन रूपीदार विष्णु ने जैसे महाबली को पाताल लोक में धकेल दिया, बाद में आया ओणम का त्योहार, लाया खुशियां अपार। धरती नापी, दूसरे पग में आकाश नापा और तीसरा पग रखने के लिए महाबली की ओर देखा। तीसरा पग रखने के लिए महाबली ने अपना शीश प्रस्तुत कर दिया। तब भगवान विष्णु ने महाबली के सिर पर पैर रखकर उन्हें पाताल की ओर धकेल दिया। पाताल में जाने से पूर्व महाबली ने भगवान विष्णु से यह प्रार्थना की कि वे उन्हें वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दें। हाँ, मैंने कहा ना, पाताल लोक जाने से पहले बलि चक्रवर्ती ने विष्णुधारी वामन से ऐसा पूछता है कि वर्ष में एक बार मुझे आने की आपने अनुमति दीजिए, मैं अपनी प्रजा से आकर मिलूंगा करके अनुमति मांगता है। भगवान विष्णु ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। वर्ष का वह दिन ओणम के नाम से मनाया जाता है। राजा महाबली की राजधानी तृकाकरा थी। केरल अपने यहाँ देखा ना बच्चा, क्या देखिए, केरल में देखिए केरल वासी ने अपने घर के सामने कितने कितने बड़े वो फूलों की रंगोलियां डाली है। देखिए उसको क्या कहते हैं, पुक्कलम कहते हैं। जो फूलों से सजाई गई इसको पुक्कलम कहते हैं। और उन्होंने जो चावल और गुड़ा से बने वो अच्छे अच्छे खाद्यों को भगवान के लिए उन्होंने भोग भी लगाए जाते हैं। और उन लोगों के जो वस्त्र यहाँ देख रहे हैं ना,
केरल वासियों का देखिए, यहाँ वस्त्र ड्रेस कोड देखिए, उन्होंने सफेद साड़ी को पहनते हैं, है ना। वो लोग हमेशा सफेद अपने धार्मिक परंपरा के रीति वो लोगों ने वस्त्र पहनते हैं और उनके धार्मिक परंपरा के गीतों को वो गाकर नृत्य करके उन्होंने बहुत आनंद करते हैं। और यहाँ देखिए, और उतना ही नहीं, वो लोगों ने जो भाग की वेश डाल के भी रोड रोड पर रास्ता रास्ता पर उन्होंने नाच के जाते हैं। उतना ही नहीं, वो दिन उन लोगों ने नौका दौड़, मैंने बोला ना, अरुणामुलम एक जगह में केरल में एक नौका दौड़ का स्पर्धा भी लगाते हैं। काकरा थी। केरल वासी तिरकाकरा गांव के मंदिर के देवता को ओणम का देवता मानते हैं। कहा जाता है कि इस दिन महाबली अपनी प्रजा से मिलने और उनकी खुशहाली देखने धरती पर अवश्य आते हैं। इस दिन घर घर, आंगन आंगन रंग बिरंगे फूलों से रंगोली सजाई जाती है। 10 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में फूलों की संख्या तथा रंगोली के आकार में प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। हाँ, मैंने वो भी कहा था ना, क्योंकि केरल वासी इस ओणम को 10 दिन तक मनाते हैं। दिन ब दिन ये रंगोली का आकार में ವೃದ್ಧಿ ಹೋತಿ ಜಾತಿ है. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ, 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಓಣಂ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈ ಹೂವಿನ ರಂಗೋಲಿಯ ಆಕಾರವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. सबसे बड़ी रंगोली पक्कलम की सुंदरता तो देखते ही बनती है। केरल वासी मानते हैं कि ओणम के तीसरे दिन महाबली फिर पाताल लोक लौट जाते हैं। हाँ, मैंने वो भी कहा था ना, जो तीसरे दिन महाबली फिर पाताल लोक चले जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु तथा महाबली की मूर्तियों को स्नान कराकर उन्हें सजाया जाता है। चावल और गुड़ के स्वादिष्ट पकवानों से इन मूर्तियों को भोग लगाया जाता है। इस दिन प्रीति भोज का भी आयोजन किया जाता है। अपने यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए, यहाँ तो महाविष्णु की स्टैचू है और यहाँ तो चक्रवर्ती, बलि चक्रवर्ती की स्टैचू है। देखिए, उन लोगों ने, केरल वासियों ने बहुत तरह से खाद्य को बनाकर इन भगवानों के सामने रखते हैं, क्योंकि ये सब देखकर बलि चक्रवर्ती संतुष्ट हो जाता है करके वो लोग मानते हैं। जाता है। माना जाता है कि महाबली इस भोज को देखकर प्रजा की संपन्नता से संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं। ओणम के त्योहार का मुख्य आकर्षण नौका दौड़ है। आरनमुला नामक स्थान पर नावों की प्रतियोगिता देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जब नाविक नौका गीत गाते हुए तेज ताल पर दान चलाते हैं, तब उनका उत्साह देखने योग्य होता है। केरल में नववर्ष का आरंभ भी ओणम के दिन से माना जाता है। उमंग और उल्लास से भरे केरल वासी नए वर्ष का स्वागत करने के पश्चात एक बार फिर से परिश्रम पूर्वक अपने अपने कार्यों में जुट जाते हैं। ऐसे 10 दिन होने के बाद वो लोगों ने फिर आने वाले ओणम के इंतजार में केरल वासी रहते हैं और उन्हें प्रतीक्षा रहती है आने वाले ओणम की। यह एक प्रांतीय पर्व होने पर भी सारे भारत में अपनी सुगंध फैलाता है, जिससे भारतीय संस्कृति की महक विश्व भर में चार चांद लगाती है। आपने देखा ना बच्चा, आप लोगों को अब ओणम त्योहार केरल वासी कैसे बनाए जाते हैं ये सभी के बारे में आप मालूम हो गए ना। आप लोग अपने अपने घर में कैसे कैसे त्योहार मनाते हैं और इस त्योहार का क्या महत्व है, ये सभी आप लोग एक नोटबुक में लिखना चाहिए। ओके, क्यों मनाए जाते हैं, वो दिन क्या भक्ष्य बनाए जाते हैं, सभी के बारे में आप लोग एक नोटबुक में लिखो बच्चे। ओके, धन्यवाद।